салом бинандагони азиз, нашри ҷанбасӣ барномаи иттилоотии навид аст. мустақиман аз телевизиони Сафина. Дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авран Қамаров. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судияи суди шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон озод намудани Алимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Алимзода Ҳанифа Акбар бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судияро пас мезанад, аз вазифаи судияи суди шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Каримзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Каримзода Абдураҳмон Раҳим бинобар вафодаш аз вазифаи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. имрӯз дар асоси супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҷиҳати шинос шудан бо рафти бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ, корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ, парвариши зироату истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва раванди созандагиҳо ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба вилояти Хатлон сафар намуданд. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон аз рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти гуногун, бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ ва ҷамъоварии ҳосилу гузарондани кишти такрорӣ шинос шуд. айни замон дар шаҳраки ҳулбуки ноҳияи восе сохтмони хати ташноб ва мунфашкунии роҳҳои шаҳрак ҷараён дорад. дар рафти корҳои сохтмонӣ 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин ҳастанд. дар марҳилаи якум хобондани қубур ба анҷом расида барқароркунии мавзеъ кандашуда идома дорад. ҳамзамон дар ҳамин доира мунфашкунии кӯчаҳои асосии шаҳраки ҳулбуки ноҳияи восе бо дарозии 4,6 километр идома дорад. сарвазири мамлакат таҳкими созандагиҳо, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагиро барои мардум яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат арзёбӣ намуд. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи восе сохтмони 408 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз 206 иншоот ба истифода дода шудааст. дар партави сиёсати созандагиву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи восе раванди корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар оянда зиёдшавии нақша дар назар аст, яъне аз 408 иншоот то 450 то ҳатто зиёдтар ба инобат гирифта шудагӣ аст. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ҷамоати тугараки ноҳияи восе бо нашъунамои зироат ва оғози кишти такрорӣ шинос шуданд. айни замон дар хоҷагӣ деҳқонии Илҳом ҷамъоварии пиёз ҷараён дорад. меҳнаткашон дар заминҳои холишуда кишти такрории зироатро оғоз намуданд. айни ҳол пиёз ҷамъоварӣ шуда истодааст дар хоҷагии мо. аллакай мо 1 гектар пиёза чиндем, содиротам кардем 30 тонна. дар ҷош киш такрорӣ пахтара ба роҳ мондем, аллакай байни қатори коркар рафта истодааст дар пахтои мо. дар майдони 2 гектар замин полезӣ гузарондем. ин усула 2 сол пеш ёд гирифтем. 8 марда кӯчак шинондем. баъди баромаданаш дар 1 апрел дар майдони кишод мо ира назери клёнка кӯчак кардем. дар ин замине ки шумо бинед 14,000 ниҳол мавҷуд мебошад ки ҳозирада наши намо хеле хуб мебошад. ва як 10-15 роз пас ба бозор пешкаши сокинони ҷумҳурӣ мекунем. 3 соли таҷрибаи корӣ ҳамида рафтиса натиҷа додиста. осили нағз дода истодааст. шукри истиқлолият, шукри ҷаноби олӣ ки заминонро ба мо бовар кардоданд. мо аз ин ҳисоб зиндагии худро беҳтару хубтар карда истодем. сарвазири мамлакат бо назардошти шароити кунунии ҷаҳон, дигаргуншавии иқлим ва зиёдшавии талабот ба маводи ғизоӣ дар бозори истеъмолии ҷаҳон аз деҳқонон ҷамъоварии ҳосили асосӣ, гузарондани кишти такрорӣ ва баланд бардоштани самаранокии заминро талаб карданд. иҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлат, беҳтар шудани шароит барои истеҳсоли маводи ғизоӣ ва таъмини истифодаи самараноки замин ба гирифтани чанд ҳосил аз як қитъа дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон мусоидат намудааст.
حالا خوجگیداران از حساب حاصل یکم به بازار استعمالی محصولات تر و تازه کشاورزی پیشنهاد کرده در زمین‌های خالی شده کشتی تکراری را به راه مانده‌اند. کشاورزان ناحیه البته طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان البته برای ثمرانه و عاقلانه استفاده بردن زمین‌های کورمیابی و زمین‌ها از یک زمین گرفتن تا 3-4 حاصل کوشش سعی نموده ایستادند. تا امروز کشاورزان ناحیه در میدان 210 هکتار جمع‌آوری پیاز شروع نمودند و 7900 تن پیاز جمع‌آوری کردند. البته با بازارهای شهر دوشنبه و ولایت سوخت صادرات کرده ایستادند. البته امروز در ناحیه جمع‌آوری زراعت‌های غله‌دانگی، کارتوشکا و دیگر زراعت‌ها ادامه دارد. زمین‌هایی که از حاصل خالی می‌شوند سری وقت کشتی تکراری گذرانده می‌شود. کشاورزان ناحیه امسال نیت دارند که کشتی تکراری را در مهلت‌های خوبی اگرتکنیکی به انجام رسانده و حاصل خوب به دست بیارند. سروزیر مملکت قاهر رسولزاده در ناحیه‌های واسع، فرخار و میر سعید علی حمادانی با رفت کارهای ساحل مستحکم کنی و برطرف کنی عاقبت‌های آفت طبیعی شناس گردید. از آمدن سیل منزل‌های استقامتی ساکنان، انشاءات یاری رسان، زمین‌های کشت، میدان باغ، خط‌های انتقال نیروی برق در دهه کوچه‌باغ جماعت دهاتی به نام خدایار رجبوف ناحیه واسع ضرر دیده است. همچنین آفت طبیعی قسماً بر راه اتومبیلگرد کلاب واسع تأثیر رسانیده است. از روزهای سر زدن آفت طبیعی کارهای برطرف کنی عاقبت‌های آن جریان دارد. باران‌های پی در پی بهار امساله باعث رخنه شدن 150 متر سد محافظتی در دریای یاخسو گردیده است. تدبیرها در سمت ساحل مستحکم کنی ادامه دارد. سروزیر مملکت با یادآوری از سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان تاکید نمود که برطرف نمودن پیامدهای آفت‌های طبیعی و دستگیری ضرردیدگان زیر توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. همچنین در همین روز هیئت حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری سروزیر مملکت قاهر رسولزاده با رفت کارهای ساحل مستحکم کنی در ساحل دریای پنج شناس شدند. عین زمان در منطقه خوفناک ساحلی راست دریا در دهه مهاجرآباد دهات درقد کارهای ساحل مستحکم کنی با درازی 200 متر جریان دارد. در مجموع زیاده از 2000 تخته‌سنگ‌های آهن و بتونی در موضع خوفناک دهه مهاجرآباد دسترس و خوابانیده شده است. حالا نیز در این موضع کارهای ساحل مستحکم کنی ادامه دارد. عین زمان با توجه حکومت مملکت برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی در دهه سرخاب جماعت دهاتی خوتن ناحیه فرخار جریان دارد. یادآور می‌شویم که در این دهه ناحیه فرخار منزل‌های استقامتی ساکنان سنه 25 می از سیل تاثیر دیده بودند. برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی به طور دستجمعانه ادامه دارد. سروزیر مملکت قاهر رسولزاده در ناحیه فرخار به حالت پایگاه آبکشی ارتبوس 4 شناس گردید. در دهه درقد ناحیه فرخار بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 به استفاده داده شد. انشاءات نو برای 480 جای نشست در 2 بست پیش بینی شده برای تحصیل خوانندگان مطابق با طلبات شرایط فراهم آورده شده است. مینه‌داری صمیمی خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امومعلی رحمان برای بنیاد این درگاه مقدس که با تمام تجهیزات‌های خانیش مهیا گردیده است می‌رسانیم. جواباً به غمخواری راهبر دولت مؤسسه تعلیمی را با موفقیت ختم نموده در رشد و پیشرفت تاجیکستان عزیز حصه‌گزار خواهیم شد. ساختمان بنای مؤسسه تعلیمی سال 2023 با جلب سرمایه خارجی آغاز گردیده دارای سیمخانه‌های فنی فیزیکا، گئوگرافیا، شیمیا و مرکز تعلیم انکشاف کودکان میباشد. عموما در بنای نوی مؤسسه تعلیمی با نظرداشت ضرورت برای تحصیل نورسان مطابق با طلبات تقاضا شونده امکانیت فراهم آورده شده است. افتتاح چنین یک مؤسسه نو زمانوی یکی از دستاوردها در ساحه معارف ناحیه فرخار میباشد. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ساحه معارف ناحیه فرخار 25 انشاءات ساحه معارف به نقشه گرفته شده بود که تا امروز 8 مؤسسه نو زمانوی ساخته به استفاده داده شد و در دیگر انشاءات‌های بنیاد شونده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. امسال مهنتکشان خواجگی دهقانی نادر غله‌دانه، پخته، کارتوشکا، پمیدور، پیاز و پالزی کش نمودند. نتیجه نشان داد که مهنت کشاورزان ثمره بلند به بار آورده است. بعد جمع‌آوری حاصل پیاز کشاورزان در میدان 6 هکتار کشت تکراری پخته گذرانیدند که حالا در حالت خوبی نشو و نما میباشد.
نسبت سالهای گذشته دهقانان حساب تجربه بسیار تجربه آموزی محصول نوکی کشت را زیادتر کرده شدند. کشاورزان ناحیه فرخار امسال در میدان زیاده از 200 گکتار کشتی زیر پلیونکا را گذرانیدند. نشونامای پخته زیر پلیونکا نسبت کشتی مقرری خوبتر می باشد. میدان عمومی خوجگی دهقانی نادر 162 گکتار را تشکیل می دهد که از این 40 گکتار باغ زردالو، 6 گکتار باغ سلیوا و 5 گکتار باغ انار می باشد. تجربه نشان داد که استفاده تکنولوژیای نو، مهنت پیوسته و از یک قطعه گرفتن چند حاصل می تواند به بلند شدن ثمرانوکی زمین مساعدت نماید. امروز در شهر دوشنبه در موضوع مکالمه هماهنگسازی دائمی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با زنان وکیل در سمت برابری گندری و توانمندسازی زنان سمینار مشورت دایر گردید. در کار همایش وکیلان مجلس نمایندگان، مسئولان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و نمایندگان دفتر هماهنگسازی دائمی سازمان ملل متحد در تاجیکستان اشتراک نمودند. در کار همایش معاون رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان موسومه موینی تاکید نمود که سالهای اخیر مسئله برابری گندری در سراسر جهان به یکی از مسائل مهم روز مبادل گردیده در نشست و جلسه های سازمان های جمعیتی و دولتی، ملی و بین المللی و وسایط اخبار عامه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. طبق آمارهای رسمی نصف اهالی جهان را زنان و بانوان تشکیل می دهند. زنان در تشکل و رشد دولت و کشورها نقش مهم دارند. با تاکید ناطقان بلند برداشتن مقام زن در سراسر جهان و تامین حقوق و امکانات‌های برابر برای آنها شرط ضروری رشد اقتصاد، امنیت دولتی، تشکل سیاست کشور و منطقه‌ها و گزارش منبع به رشد استوار جهان محسوب می‌یابد. از اینجاست که حکومت جمهوری تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی کشور به خاطر تامین رعایت حقوق‌های زنان، فراهم آوردن شرایط مناسب کاری و زندگی برای آنها، تحکیم مقام و منزلت زن در جامعه و برابری گندری مطابق معیارهای جامعه دموکراتیک، حقوق بنیاد و دنیوی، سیاست دولتی زنان را راه‌اندازی نموده، ضمناً بهر حل مسائل مهمترین حیاتی آنها یک سلسله اسناد معیاری حقوقی را قبول و مورد اجرا قرار داده است. اطلاع داده شد که امروز زنان و بانوان تاجیک به خاطر رشد ساحه‌های حیاتی جامعه و دولت شاخه‌های حکومت دولتی یعنی مقامات عالی قانونبرار، حکومت سودی و اجرایی، اینچنین در کل ساختارهای دولتی و اتحادیه‌های جمعیتی فعالیت نموده در پیشرفت ساحه‌های گوناگون حیات جامعه حصه ارزنده خود را گذاشته ایستادند. عین زمان شماره اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حساب زنان 26.7% و وکیلان از حساب زنان در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 25.3% را تشکیل می‌دهد. از شماره عمومی خدمتیان دولتی 25% از جمله کادرهای راهبری کننده قریب 20% را بانوان و زنان تشکیل می‌دهند. این چنین بانوان و زنان در ساحه معارف 73%، تندرستی 71%، فرهنگ 47%، بانکداری 39%، علاقه 25% و در ساحه خدمترسانی اطلاعاتی قریب 40% میباشند. با تحلیل و بررسی موضوع مورد نظر برآمد کنندگان، استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 را برای رشد منبع قانونگذاری گندری در کشور مهم ارزیابی کردند. قید گردید که در این حجت استراتژی برابری گندری همچون نشان دهنده مقصدناک معین گردیده، سرمایه گذاری به امکانات‌های زنان و دختران، وسیع کردن امکانات‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی آنها، حقوق و امکانات‌های آنها همچون افضلیت بین صحوی معین کرده شده‌اند که هدف آن تامین برابری واقعی گندری میباشد. در این همایش دیگر سمت‌های فعالیت و حقوق و آزادی‌های زنان نیز مورد محاکمه قرار داده شد. وسعت تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری با مقصد استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی و تطبیق نقشه چاره‌بینی‌های آبادانی در شهر حصار در برابر بنیاد و نوسازی انشاءات، همچنین به نوسازی راه‌ها دقت مخصوص ظاهر کرده می‌شود. امروزها در همه جماعت‌های دهاتی شهر اقدام‌ها در سمت بهسازی وضع راه‌ها، نقلیات و سنگفرش و اسفالت‌پوش کردن راه‌ها ادامه داشته، از جمله در دهه دوربد جماعت دهاتی دوربد این تدبیر در سطح بلندی تشکیلی و با جلب دایره وسیع ساکنان وسعت داده می شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارانم بختیار قادرزاده و محمد علی حفیظов.
در دایره نقشه چورابینی‌های جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت دهات دوربت شهر حصار کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. از جمله از جانب ساکنان و شخصان سخاوتپیشه دهه دوربت زیاده از 2 کیلومتر راههای بین دهه اسفالت پوش کرده شد. همچنین ساکنان در 2 شفت راه آبروهای زمانوی بنیاد کرده چراغانکنی راه را نیز انجام می‌دهند. در پرتو دستور هدایت‌های پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک گروه ساکنان دهه دوربت شهر حصار اقدام پیش گرفتیم که اوید با پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی را به انجام رسانیم. مثلا من امروز 1.5 کیلومتر راه دهه از طرف ساکنان پررا منفرش کرده شده است. 1 کیلومتر راه دیگر تعمیر جاری گذارانده شده است. در آینده ساکنان دهه ما اقدام پیش گرفتند که این چنین کارهای آبادانی را به مانند عوض کردن سیمچوب ها، ادامه دادن منفرش کردن راه ها و غیره ها در نظر داشته شده است. در حشرهای دستجمعانه و کارهای آبادانی و سازندگی حدود جماعت دهات دوربت ساکنان با روحیه بلند وطن دوستی اشتراک نموده ایستادند. چند سال قبل در این دهه راههای بین کوچه ها تماما به طلبات جوابگو نبود. مخصوصا در موسم باران و برف حرکت در این راه قریب ناممکن شده بود. محض دستور هدایت‌های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان باشندگان این جماعت را به تحریک آورد و اینک حدود اکثر دهه‌های جماعت زیبا و نظرربا گردیده است. تصمیم گرفته شده است که تا جشن 35 سالگی استقلالی دولتی هر روز شنبه و یکشنبه مردم به حشرهای دستجمعانه برآمده این جشن مقدس را در فضای آباد و زیبا استقبال می‌گیرند. در برابر رشد ساحه‌های پخته و غله‌کاری و زیاد نمودن میدان‌های کشتی سبزوات و پالیزی‌های بروقتی، خواجگیداران و باغپروران ولایت ختلان با توجه به بنیاد باغ‌های نو سال از سال حجم استحصال میوه‌جات را زیاد کرده در تامین بازارهای داخلی و خارجی سهمی ارزنده می‌گذارند. عین زمان در بیشتر قطعه‌های باغ و تاکزارهای حاصلده نوع‌های گوناگون میوه‌جات پخته رسیدند که همکارانمان از رفت جمع‌آوری و صادرات آن گزارش می‌دهند. این شب و روز جمع‌آوری میوه‌جات علل خصوص میوه آلو در تمام خواجگی‌های خرد و بزرگ شهر لیوکند دیده می شود. خواجگیداران با استفاده از امکانیت‌های به دست آمده خویش میوه آلو را به تلف غنوچین دارند که در بازارهای داخل و خارج از کشور طلبات به آن نهایت زیاد است. خواجگی دهقانی عبدالکریم جماعت دهات گلستان شهر لیوکان در میدانی بیش از 2 هکتار تأسیس شده است که سمت اساسیش نهال پروری است، اما در قسمت زیادی آن درختان میوه دهنده آلو و زردآلو و سیب و گیلاس پرورش کرده می شود. به گفته سهامداران خواجگی حاصل باغ آلوی آنها برای صادرات کردن به خارج کشور نگرانیده شده است و حاصل باقی مانده آن را به بازارهای داخلی کشور به فروش خواهند برآورد که همه ساله از این درختان پرباری میوه به قدر ضروری میوه‌جات جمع آوری می‌گردد. در یک قسمی خواجگی ما باغ مادری بنیاد کردیم و در این باغ مادری ما نهال‌های بهترین نهال‌های صادراتی را برای پیوند گرفتن و زیاد کردن این نوع‌ها در حدود ولایت در حدود جمهوری ما سبزانیده ایم. اینها همه میوه‌های سخته که با خارج کشور برای صادرات کردن نگرانده شده است. شرطنامه بستیم و در اساس شرطنامه میوه ما را آنها با خارج کشور صادرات می نمایند. پیش از غنوچین آلو ما گیلاس را غنوچین کردیم و پیشکش بازار داخلی گرداندیم و این چنین امروز که ما آلو را صادرات کرده استیم، دیگر خواجگی‌های دهقانی حدودی جماعت را نیز دعوت کردیم و آنها هم میوه‌های خود را به صادرات دادند.
مسلم است که برای صادرات میوه‌جات نیروی کاری نقشی مهم دارد، زیرا هم برای بی‌تلف برده رسانیدن دسترنج مردی دهقان و هم به قدر کافی گرد آوردن حاصل و بندوبستی آن شماره بیشتری نفران تجربه دار جلب کرده می شوند. چنانه که مسئولین اظهار می دارند در موسم جمع آوری حاصل نفران اجاره کار درآمد خیلی خوب به دست می آورند. در موسم جمع آوری میوه‌جات زنان و بانوان ما نیز در قطار مردان به کار جلب کرده می شود و طور شما می‌بینید عین زمان میوه چیده شده آلو را در قوطی‌های مخصوص با چنین طرز جدا نموده برای صادرات بسته‌بندی می‌نمایند. سال گذشته میوه خوب بود، لیکن امسال عصبی بود و هوا خوب شد. تمام کارکردهای اگروتکنیکی را به جا آوردیم. میوه به نهایت خوب است. باید قید نمود که همساله از حاصل باغستان خواجگی‌های دهقانی منطقه باختر ولایت ختلان صدها تن آلو و زردآلو و دیگر سبزیجات و پالایش‌ها به بازارهای داخل و خارج صادرات کرده می شود. زیرا اقلیم مساعد ولایت امکان می دهد که زحمتکشان و خواجگیداران با توصیه و راهنمایی متخصصان از برکت زمین‌های زرخیز در تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت و فراوانی نعمت‌های طبیعی در بازارهای محلی سهم مناسب گذارند. گزارش شهلای احمدخان، طالب جان سیفوف بر برنامه اطلاعاتی نوید از شهر لیوکند. استفاده از گرمخانه‌ها در شرایط تغییرابی اقلیم سیاره امر ضروری بوده. نقش آنها در تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت مهم معنیداد کرده می شود. طی چند سال اخیر در ناحیه رشت نیز جهت استفاده گرمخانه‌ها توجه خاصه روانه گردیده. هر موسم در آنها نمودهای گوناگون سبزیجات پرورش کرده می شود. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاران منطقوی ما. بنیاد گرمخانه‌ها در منطقه کوهستان امکان می‌دهد که ساکنان منطقه کوهستان نیز در همه فصل‌ها با محصولات تر و تازه تامین گردند. پرورش سبزیجات بروقتی در اساس توصیه متخصصان ساحه با اصول آبیاری قطرگی به راه مانده شده است. در این گرمخانه که در آن 5 نفر اعضای خواجگی به کار جلب گردیده است، امروزها حاصل بودرینگ به بازار ناحیه به فروش برآورده شده است. اهل خواجگی نیت دارد که تا اول ماه ایون حاصل پمیدور نیز به بازار استعمالی ناحیه پیشنهاد نمایند. در ناحیه شماره گرمخانه‌های دائم و عمل کننده زیاد می‌گردد. در ناحیه رشت 24 عدد گرمخانه‌های دائم عمل کننده در میدان 0.48 گکتار ساخته شدند که عین حال فعالیت دارند و در گرمخانه‌ها از قبیل محصولات کشاورزی از قبیل پمیدور، بودرینگ و دیگر سبزیجات‌ها کشت کرده شده است که تا به امروز به بازار محلی از پمیدور به مقدار 1760 کیلوگرم، بودرینگ قریب 1 تن و 1 تن و 372 کیلوگرم سبزیجات‌ها به بازار محلی بر فروش برآورده شدند که این برای تامین اهالی ناحیه میباشد. یکی از ساکنان جماعت دهات جفری ناحیه رشت، امیرجان محمدجانов طول چندین سال است که در 15 سوتیق زمین گرمخانه بنیاد نموده، در آن اساساً پمیدور و بودرینگ کش نموده زندگی خود را از درآمد همین گرمخانه پیش میبرد. در این گرمخانه اساساً 3 نوع محصولات کشاورزی، بودرینگ، پمیدور و گل‌های موسمی پرورش کرده می شود. علاقه من چخیلی که دیده استودی من ایو گرمخانه‌های پایان نمره 2 ما وای بودرینگ با چی فروش برآورده استودیم. حتی طریق 10 سال 11 سال شد که ما زندگی خدا خیلی پیش برده استودیم. نغزه با هر شهرهای روسیه یا که اروپا به هیچ جا سرگردان نمیشه. همینجا چخیلی پدرم میگفت نیم تنان راحتی جان شکر خدا 5 بچه دارم که اینا هستن یاردم میکنن. خیلی زندگی ما پیش برده استودیم. امیرجان محمدجانov با مقصد ثمره‌آور استفاده نمودن هر یک وجب زمین در زمین‌های اطراف گرمخانه که سال‌های زیاد به کار می‌خوابیدند محصولات گوناگون سبزیجات اساساً کارتوشکا، سبزی، پیاز کشت نموده در اطراف زمین‌های کشت نیال‌های گوناگون پرورش می‌نمایند. همین 5 رایون تامینات کرده استودم 2 سال امسال سال دیگه‌اش من همین گل‌ها را چخیلی که می‌بینید
این نامش سالویه وایش پیتونیای 3 نمود 4 5 نمود بود پیتونیای سفیده پیتونیای وایش ایش سالویه سرخ اینها نوع گلهای انگلیا اینها به همه خنکی تاباورن من سببی که نه برف در بالای همین میزنه برف تازه میکنه این بود دوام میتیه همون چیشه ما این سال سنجیده برآمدیم همه شدیده که به همین منطقه ما به حد موافق است. پرورش سبزیجات و میوه‌جات در گرمخانه‌های وادی رشت امکان می‌دهد که اهالی در همه گونه موسمی سال با محصولات کشاورزی تر و تازه تامین گردانیده شوند. در نتیجه عملی ساختن تدبیرهای کارگر در جمهوری تاجیکستان مدنیت زمین استفاده بری مرحله به مرحله بهتر می گردد. متخصصان صاحب تجربه بنیاد گرمخانه‌های پرورش زراعتی گوناگون را نشانه فرهنگ زمینداری عنوان می کنند. در منطقه‌های علاهیده جمهوری ساکنان تجربه کشاورزان صاحب تجربه را در سمت گرمخانه‌داری مورد آموزش قرار می دهند. گزارش از ناحیه شمس‌الدین شاهین. در دهه شوراباد مرکز ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین این گرمخانه را یعقوب ظریفوف با قوای خودی ساخته تا یک چند سال باز زمین آن را عاقلانه استفاده می نماید. در زمین گرمخانه پرورش سبزیجات‌های گوناگون را او به راه مانده است. در زمین بقیه‌ها جدا کرده شده این سبزیجات‌ها محصول مهنت امسالش هستند. ساکنان دهات برای استفاده قطعه‌های زمین‌های نزد حولیگیشان پرورده نیال‌های سبزیجات‌ها را امسال از همین گرمخانه دسترس نمودند. پیاز می‌کاریم، گاشنیج می‌کاریم، شبید، بعد کوچک پامیدور استکانو در بودرینگ پامیدور می‌کاریم. خیلی چیزا چیزی که احتیاجات مردم. در شرایط اقلیمی شوراباد این دهه بلندکوی تاجیکستان که زمستانش سرد و سرشمال است استفاده گرمخانه را نخستین شده یعقوب برا مانده است. برای این عائله گرمخانه جای کاری و منبع پیش بردن روزگارشون گشته است. گرمخانه را در شهر بختر دیدیم سال 2011 دیدیم ایروی هم تجربه گرفتیم اومدیم در مرکز نویه در نزد حولیگی با این چیزا بنیاد کردیم در مساحتی 1 سوتیخ بود. گرمخانه اولی بنیاد شدگی. بعد اوستا اوستا کار کردیم خواستیم که امیرا مساحتش از زیاد کنیم. دیدیم که فایده آوره. برای تامین آمدن مغازینو و خلق همیو مثلا کار فعالیت کردیم تو این شوراباد چیز نبود. نه ندیده بودم مرکز ندیده بودم تو هم دوره بنیاد کردن خدمت. در گرمخانه در خطر پرورش سبزیجات‌ها نهال تاک و قلفینه را هم که در شوراباد نیستند برای تجربه امسال یعقوب پرورش این نیال‌ها را برآمده است. با این عمل او مقصد دارد که در شرایط اقلیم شوراباد نهال تاک و قلفینه را به هوای کشاد برآورده پرورش و نگاهبین نماید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید. در شهر اسفره ملاقات کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی با اعضای سازمان جمعیتی اوانگارد برگزار گردید. ضمن واخوری مسائل تربیت، تشکل و کمالات نورسان، پیشگیری جنایتکاری و حقوق ویرانکنی شامل شوی به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تربیت جوانان در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی بررسی شدند. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. در قصر فرهنگی شهری اسفره با اشتراک سردار شعبه وزارت کارهای داخلی رقم 1 و نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اسفره با جوانان اوانگارد شهر اسفره واخوری برگزار گردید. در چارابینی معاون رئیس شهر اسفره برآمد نموده ذکر نمودند که هر یک فرد خودآگاه و خودشناس باید شکرانه از این فضای صلح و یکپارچگی وطن نموده با سرور عاقل و توانا و ذکاوتمند خود اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوا
اعضای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فخر نماید، زیرا این هدایت و غمخوری های این شخصیت تاریخی ملت تاجیک را در عرصه جهان چون ملتی موفق و صاحب تمدن میشناسند. شما جوانان دوران این استقلالیت فراموش نباید کنید که برابری مکتب و دانشگاه وظیفه هر یک شهروند، آموزگار، پدر و مادر، ساختار و مقامات های دولتی و اتحادیه های جمعیتی می باشد. باید مبارزه به مقابل جنایتکاران و قوه های سالم جامعه و سراسری مملکت بیشتر تکیه نماییم و چنین محیطی را به وجود آوریم که جنایتکار در یگان جا خود را آرام حس کرده نتواند. سپس یک قطار جوانان فعال اوانگارد با سپاسنامه و تحفه های خاطروی قدردانی کرده شدند. برنامه فرهنگی آماده کرده جوانان عبارت از شعر و سرود در وصف وطن بوده منظور حاضرین گردانیده شد. دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده از زمره مؤسسه‌های عالی تعلیمی کشور است که در آماده‌سازی متخصصان کسبی ساحه‌های صنعت و هنر نقشه برجسته دارد. ختم کنندگان و دستپروران بخش اختیاری این دانشکده با تهیه نمایشنامه‌های جالب در نزد استادان امتحان می‌سپارند. شرح همکاران ما در این خصوص. نمی‌بینی مگر؟ این بار چلی؟ گوسفندی کلون است. اثر مشهور نویسنده و روزنامه‌نگار معروف فرانسوی آنتوان د سنت اگزیوپری شاهزاده خردکک با کوشش و تلاش ختم کنندگان شعبه اختیاری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده روی صحنه آمد. این گروه دانشجویان با رهبری هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربانی صابر برای کار دیپلمی خویش شاهزاده خردکک را انتخاب کردند. این اثر بسیار هم محتوای بلند داشته در ذهن بیننده تخیلات رنگین را بیدار می‌کند. گروه جوانانی که اکنون دانشکده را ختم میکنند با مهارت والا و حرکت‌های جالب خود نمایش را بسیار هم دیدنی پیشنهاد کردند. ختم کنندگان شعبه اختیاری این دانشکده که سروری این کورس را هنرمند مردمی تاجیکستان، اختیار مشهور تاجیک قربانی صابر حقیق استادی دارند، امروز در تئاتر تعلیمی دانشکده یک نمایشی که شاگردانشان روی صحنه آوردند امروز در صحنه هنرنمایی میکنند، یعنی از روی اثر اگزوپری بسیار یک نمایش دیدنی خوب است. من خیال میکنم که اونهایی که امروز به تماشای این نمایش آمدن از دیدنش لذت میبرند و همشون عاشق هنرنمایی این هنرمندان جوان میگردند. این گروه از سالهای اول دانشجویی با کمک و دستگیری‌های استادانشان چندین نمایش‌های خرد و کلان رو روی صحنه آوردند و هنر و مهارت خویش را صیقل دادند.